We have some programs, no? While it's completed. Yes, ma. Now we have some other programs on loops only, ma. So whichever the loop you want to use, you use. Okay. Now see the programs are conditional statements. Okay. Looping statements and mention chesanu. 1 minute. Yes, please. We have seen the Fibonacci series, right? Did we see the Fibonacci series program? Chepana? Okay. Palindrome also completed, right, Nama? Palindrome of చెప్పలేదు మ్యామ్. Yes. Yes, ma. Now star patterns completed. Okay. Fibonacci factorial. Yes మ్యామ్. Factorial also completed. Now we need to see number of digits. Okay. Yes, please, ma. We need to see this one. In the loops, okay, how to find the reverse of a number. How to find the reverse of a number, ma. So before that, we'll be taking the notepad. Okay. Now tell me, ma, how to find the reverse of a number. Today only 12 students are there. Why? Java online 4:30 batch only, Nama. Yes. 19 are there. Remaining 5 students, ma. 5 to 8 students, 6 students. Pavan Kalyan, are you there? Pavan Kalyan, are you there? Why he is absent? Karunakar? Yes, ma. Yashwanteja? Yes, ma'am. Are you? Yes. Abhinash? Abhinash is present. Ajay? Yes, you are there. Akshay? Akshay, you are there. Anand Sai? Yes, ma. Anand Sai, you are there. Bhargavi? Bhargavi absent today. Chaitanya? Chaitanya, you are there. Okay, ma. M. Srinivas. Okay, ma. M. Srinivas. Not there. Why? Nishant. Yes, ma'am. Not there. Yes, yes. Rajita. Rajita, are you there? No, ma. Pan Kalyan arrived, huh? Okay. Sharif. Sharif is not at all presenting. Why? Shirisha, I will remove from the group, ma. Yes, Shirisha, you are there. Srinu? Yes, unnadu, ma. Srinu? Not there. అంటే ఏంటి మా int a equals to 1 2 3 అని తీసుకున్నాను మా. If you reverse it, it should come in 3 2 1 రావాలి. How you will get this? Yes. Mathematical logic use చేయాలి మా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రివర్స్ ఏ నంబర్, స్ట్రింగ్ అయితే కనుక ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ రివర్స్ లో వెళ్ళి మనము తీసుకొని రావచ్చు. రివర్స్ లో నుంచి ప్రింట్ చేసుకుంటా రావచ్చు. నంబర్స్ అయితే కనుక వితౌట్ యూజింగ్ అరే కాన్సెప్ట్, అరేస్ ఇంకా రాలేదు. ఓకేనా? Without using array అయితే కనుక how you will get print in reverse order means you will first what we need to do means we need to divide. Okay, divide this given number, okay, by 10. Yes, please. And take the remainder. Remainder తీసుకోండి. Okay now. And then find the quotient value. Find the quotient value of this number again. Yes, please. First divide this number, ఏ నెంబర్ అయినా సరే, ఎంత అయినా నెంబర్ సరే, 10 తో డివైడ్ చేయాలి. 10 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వస్తున్న రిమైండర్ ని మీరు తీసుకోవాలి. And then afterwards you need to divide the number again, okay,
by 10 and take a quotient value, not the remainder now. ఈ 2 వాల్యూస్ కావాలి, రిమైండర్ కావాలి, కోషంట్ కావాలి. ఓకేనా? అండ్ ఎంతవరకు మీరు రిపీట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి అంటే వైల్ లూప్ యూస్ చేస్తున్నాను. వైల్ ఇచ్చిన నంబర్ ఎందులో పెట్టాను, ఏ అని తీసేసి నంబర్ తీసుకున్నాను, వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. సో ఇంట్ నంబర్ నమ్ ఈక్వల్స్ టు 1 2 3 అని తీసుకున్నాను. వేర్ ఐ స్టోర్ దిస్ 1 2 3 నంబర్ ఇన్ నమ్ అనే వేరియబుల్ లో. నౌ మెన్షన్ యూజింగ్ వైల్ లూప్ నా. సో నమ్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలో మనకు కన్ఫర్మేషన్ లేదు కదమ్మా ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? ఎందుకు మేడం వైల్ లూప్ యూస్ చేశారు, ఫర్ లూప్ కాదా అంటే, హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిపీట్, ఐ డోంట్ నో, కన్ఫర్మేషన్ లేదు ఇక్కడ. 10 టైమ్స్ 5 టైమ్స్ 3 టైమ్స్ 2 టైమ్స్ మనకు తెలియదు ఇక్కడ. కన్ఫర్మ్ గా లేదు ఇక్కడ రిపీటేషన్, నంబర్ ఆఫ్ రిపీటేషన్స్ అనేది కన్ఫర్మేషన్ గా లేదు. సో అందుకే వాట్ యూ విల్ డూ నౌ, టేక్ వైల్ లూప్ నౌ. అట్ ద టైమ్ టేక్ వైల్ లూప్. ఓకే, వైల్ ఆఫ్ ఎంతవరకు రిపీట్ చేయాలి అంటున్నానంటే, నమ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యే వరకు అని నేను తీసుకుంటున్నాను. నమ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అన్న తీసుకోండి, లేకపోతే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అన్న తీసుకోండి. ఓకే, నాట్ ఈక్వల్ టు అయినా సరే. తీసుకున్న తర్వాత నా మనం ఏం చేయాలి, మా నంబర్ ని 10 తో డివైడ్ చేయండి, డివైడెడ్ బై 10. వస్తున్నది ఏంటి మా, రిమైండర్ వస్తుంది. వెన్ నంబర్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 10, డివిజన్ ఈ సింబల్ యూస్ చేస్తే కనుక ఏమొస్తుంది మా, రిమైండర్ వాల్యూనే వస్తుంది కదా. ఎస్ ప్లీజ్, యూ విల్ గెట్ ద రిమైండర్. వచ్చిన రిమైండర్ ని నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, ఒక రిమైండర్ అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేసుకోండి. ఇంట్ రిమైండర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని నేను ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా? ఇంకో వేరియబుల్, టెంపరీ వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. ఎందుకు అంటే రిమైండర్స్ ని స్టోర్ చేయడానికి. REM అంటే రిమైండర్. ఓకేనా? సో వస్తున్న నంబర్ డివైడెడ్ బై 10 చేస్తే రిమైండర్ వస్తుంది. వస్తున్న రిమైండర్ ని REM అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. ఆఫ్టర్ డివైడింగ్ దిస్ నంబర్ బై 10, I will get the remainder. You store this remainder, I am storing this remainder in this REM అనే వేరియబుల్ లోకి. ఓకేనా? లేదు, ఎస్ ప్లీజ్. ఓకేనా? Now what you will do now? Now వచ్చినామా, then find the quotient value. Then find the quotient value. Yes. Num equals to. ఓకే, quotient value ఎలా తెలుస్తుంది మా, వచ్చిన నంబర్ నే మా, మీరు తీసుకున్న నంబర్ ని quotient value కావాలంటే divisible by 10 అని అనాలి. Then at that time you will get the quotient value. With this you will get the quotient value. వచ్చిన కోషంట్ వాల్యూని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నారు మేడం అంటే, నమ్ అనే వేరియబుల్ లోకే స్టోర్ చేస్తున్నాను, ఎక్కడో కాదు, ఇంకో టెంపరీ వేరియబుల్ తీసుకోలేదు. ఓకేనా? సో వస్తున్న కోషంట్ వాల్యూని నమ్ అనే వేరియబుల్ లోకేనే స్టోర్ చేస్తూ వస్తున్నాను. ఓకే, సో నౌ బిట్వీన్ దిస్, ఆఫ్టర్ దిస్, ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్ 1 minute మా. ఎస్ ప్లీజ్. వచ్చిన రిమైండర్ ని డైరెక్ట్ గా నేను ఏం చేస్తానంటే ఎస్ఓపి చేసేస్తాను. సిస్టమ్ వద్ద ప్రింటర్ అయినా ఒక రిమైండర్ నేను ప్రింట్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తాను. ఐ విల్ ప్రింట్ దిస్ రిమైండర్. ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద రిమైండర్, ఓకే, ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ ప్రింట్ దట్ రిమైండర్ ఆన్ టు ద కన్సోల్. After printing this what my remainder value onto the console, I will try to get the quotient value of this number. Num అనే వేరియబుల్ లో ఉన్న నంబర్ ని quotient value తెచ్చుకుంటాను. ఓకేనా? లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ రిపీట్ అప్ టు నంబర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. నంబర్ 0 అయ్యే వరకు నేను ఏం చేస్తానో, నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయ్యే వరకు ఈ లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. వన్స్ a number NUM number becomes 0, then while loop execute కాదు, ఓకేనా? నౌ చెక్ హియర్ వన్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమైంది మా, నమ్ అనే వేరియబుల్ లోకి కండిషన్స్ మా, ప్లీజ్ గో స్టెప్స్ నౌ, టేక్ ద స్టెప్స్ నౌ. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ స్టెప్ లో నమ్ లో ఏముంది మా, 123 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 కాబట్టి కండిషన్ ఏమైంది మా, ట్రూ అయింది. ట్రూ అవ్వడం వల్ల దెన్ యూ విల్ ఎంటర్ ఇన్సైడ్ ద వైల్ లూప్ నా. Once you enter inside the while loop, what is the first step? Find the remainder. Can you please tell me what is the remainder now? REM equals to ఎంత ఉంది మా రిమైండర్ ఇప్పుడు, 123 ని 10 తో డివైడ్ చేస్తాం, రిమైండర్ 10 ones 10. Okay, 2 will come 23, 10 2s 20. Remainder is what ma, 3 is the remainder. 3 వస్తుంది రిమైండర్, తెలుసు కదా మా.
You will know or not this. Okay. What I am telling. 123ని 10తో మనము డివైడ్ చేస్తే వాట్ విల్ బి ద రిమైండర్? సో ఇలా కాదు, ఎల్సిఎం కాదు మా, సారీ. ఓకే, 10 ones 10. Okay, 22 will come and then 3. 10 twos 20. So what will be the remainder? 3 will be the remainder. 23లో 20 పోతే ఎంత? T is the remainder. This is the remainder. This is the coefficient. ఓకేనా? సో రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది? 3 వచ్చింది. 3 తీసుకొని నేను REM లో స్టోర్ చేసుకున్నాను. వచ్చిన రిమైండర్ ని వెంటనే నేను ఏం చేస్తున్నాను? SOP చేసేస్తున్నాను. SOP అనగానే మనకు అవుట్పుట్ లో ఏమొస్తుంది? వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ అవుట్పుట్ 3 as an output. After that, what I am getting, what I am finding? I am finding the quotient value now. Same number ne, number lo num ane variable ఎంత ఉంది? 1 2 3 నే ఉంది. ఇంకా 1 2 3 divided by 10 అంటే quotient value ఎంత వచ్చింది మా ఇక్కడ? 12 వచ్చింది కదా? Yes. I am storing in where? num అనే వేరియబుల్ లోకే స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. num ఈక్వల్స్ టు ఇప్పుడు 123 కాదు, 12 ఉంది ఇప్పుడు. ఓకే, వస్తున్న కోషంట్ వాల్యూని num అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. ఆ కోషంట్ వాల్యూతో మళ్ళీ నేను కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. ఓకే, సో కోషంట్ వాల్యూ మారుతూ ఉన్నప్పుడు అంతా నేను వైల్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఫస్ట్ స్టెప్ లో 3 అనే అవుట్పుట్ ప్రింట్ అయిపోయింది. కోషంట్ వాల్యూ 12 ఉంది. విత్ దిస్ కోషంట్ వాల్యూ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్ నా? సెకండ్ స్టెప్ లో num అనే వేరియబుల్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు? వాల్యూ 123 కాదు, num అనేది అప్డేట్ అయిపోయింది, 12 ఉంది. ఓకేనా? సో నౌ 12 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయినా సరే. సో ఈ కండిషన్ కూడా ట్రూ కాబట్టి వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్స్ నౌ? యూ విల్ గెట్ ఇన్సైడ్ ద వైల్ లూప్. నౌ అగైన్ ఈ 12 ని మీరు రిమైండర్ కనుక్కుంటారు 10 తో డివైడ్ చేసి. నౌ రిమైండర్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ మా? కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ? సో 10, ఓకే, 2 ma'am. 2 వస్తుంది. సో 10 ones 10, 2 minus 0, 2 is the remainder. This is the remainder. And quotient ఎంత వచ్చింది మా మనకి? Quotient వచ్చి 1 వచ్చింది. This is the quotient. Okay, so what is the remainder here? 2 is the remainder. So and then after that, yes please, what is the quotient value now? Quotient value వచ్చి 1. ఓకేనా మ్యామ్? 1 is the quotient. వచ్చిన quotient ని num అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేసుకున్నాను. దిస్ ఇస్ వాట్. వచ్చిన రిమైండర్ 2 యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకు అవుట్పుట్ చేస్తున్నాను. ప్రింట్ ln అనొద్దు, ఎందుకంటే నంబర్ నాకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ పక్కన ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి వాట్ ఐ విల్ డూ నౌ? ప్రింట్ ln అనకుండా, ఓకేనా మ్యామ్? సో ప్రింట్ అని అంటాను. 3 పక్కన ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? 2 ప్రింట్ అయిపోతుంది అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ లో మనకి ఏమొచ్చింది? 3 2. ఫస్ట్ 3 ఉండింది, ఇప్పుడు 2 యాడ్ అయిపోయింది. ఓకే, నా అగైన్ థర్డ్ స్టెప్ లో ఏమవుతుంది మా? num అనే వేరియబుల్ ఎంత ఉంది? వాల్యూ 1. 1 ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి ఏమవుతుంది మా? ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం? రిమైండర్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ నౌ? సో 1 అనే వేరియబుల్ ని, ఓకే, న్యూ 1. ఓకే, సో 1 అనే వేరియబుల్ ని 10 తో డివైడ్ చేస్తే కనుక వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ మా? ఏమొస్తుంది మా చెప్తారా? రిమైండర్, వాట్ విల్ బి ద రిమైండర్? Remainder 0 into 0.1. Remainder is 1. Okay, now quotient num equals to 0 times పోతుంది. This is the 0. quotient. Yes మా, num అనే వేరియబుల్ లోకి 0 ఉంది. కోషంట్ ఏమొచ్చింది? 0 వచ్చింది. రిమైండర్ 1 వచ్చింది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ రిమైండర్ 1 రాగానే మీరు ఏం చేస్తున్నారు? అవుట్పుట్ చేసేస్తున్నారు. అవుట్పుట్ లో ఆల్రెడీ 3 2 ప్రింట్ అయింది, ఇప్పుడు 1 కూడా ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు నమ్ లో ఎంత ఉంది? 0 ఉంది. నా ఫోర్త్ స్టెప్ లో ఎంత నమ్ లో ఉంది వాల్యూ? 0. 0 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 నమా? ఇప్పుడు వైల్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. వన్స్ ద వైల్ లూప్ గెట్ ఫెయిల్స్, ఇట్ వాంట్ ఎంటర్ ఇన్సైడ్ ద లూప్. ఓకే, సో దట్స్ వై అప్ టు దిస్ ఇట్ విల్ ప్రింట్. ఎంతవరకు ప్రింట్ చేసేసింది? 3 2 1 రివర్స్ అయిపోయిందా? 1 2 1 మన నంబర్. ఇక్కడ లాస్ట్ రిమైండర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ రిమైండర్ అన్నాం కాబట్టి 3 2 1 వచ్చేసింది. సో is it reverse one, not 1 2 3 actual number, reverse చేస్తే 3 2 1. Okay, that's why first what we need to do, divide the number and get the remainder. Just print that as it is, that remainder what you are getting. After that, find the quotient and store into that num variable. With that quotient value, you need to again check the condition until it becomes a 0, not equals to 0. Sorry, until it is not equals to 0, you need to repeat this loop. Okay, so like this is the same program I have written here.
దీని ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో ఇక్కడంతా మళ్ళీ నేను ఇది ఇంకో స్టెప్ అన్నమాట. సో నమ్ అనే రిమైండర్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు ప్రింట్ చేసేయచ్చు. అనదర్ వే కూడా ఉంది. ఏంటంటే సో మ్యాథ్స్ ఎక్కువ అయిపోతుందని చెప్పి నేను అక్కడికి వేరే లాజిక్ తో చెప్పాను అంతే. సో సీ హియర్ నౌ వాట్ యూ విల్ డూ మీన్స్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద రిమైండర్ లైక్ దిస్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ. ఏమన్నా రిమైండర్ తెచ్చిన వెంటనే రిమైండర్ ని ఓకే నేను ఇక ఏంటిరా ఇక్కడ ఇంకో వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, రివర్స్ అని ఇంకో వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఎక్స్ట్రాగా 2 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నో నీడ్ ఆఫ్ 2, ఓన్లీ హ్యావ్ టేకన్ ఒక టెంపరీ వేరియబుల్ హెల్ప్ తీసుకొని ఇదంతా రాశాను. ఓకే, నౌ యూ కెన్ టేక్ అనదర్ వేరియబుల్ హెల్ప్ ఆల్సో. రివర్స్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను మళ్ళీ. ఓకే, రిమైండర్ తెచ్చిన తర్వాత ఓకే ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ రిమైండర్ ని తీసుకొని రివర్స్ కి యాడ్ చేస్తున్నాము. ఇలా చేయొచ్చు. ఓకే, రివర్స్ ఇంటూ 10, రివర్స్ ని ఇంటూ 10 చేసి ప్లస్ రిమైండర్ చేయమని అంటాం. ఇదంతా వద్దు మనకు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది అంటే సింపుల్ గా సిస్ అవుట్ అని చెప్పేసి యూ కెన్ రైట్ ద లాజిక్ దిస్ వన్ వితౌట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. రిమైండర్ ని ప్రింట్ చేస్తారు, ప్రింట్ అని వద్దు ప్రింట్ అని. ఓకేనా, దెన్ అట్ దట్ టైం నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ రివర్స్, నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ రివర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది అది నంబర్ నమ్మనే వేరియబుల్ లోనే ఉంటుంది, మన రివర్స్ చేస్తుంది నంబర్. ఇప్పుడు చూడండి లాజిక్ మనం నోట్ ప్యాడ్ లో రాసిన లాజిక్ ఇక్కడ. నో నీడ్ టు గెట్ అటెన్షన్. సీ హియర్ ఇంట్ నమ్ ఈక్వల్స్ టు 4321 తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇట్ ఈస్ రిపీటింగ్ అప్ టు నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఫస్ట్ ఫైండ్ ద రిమైండర్ అండ్ ప్రింటింగ్ దట్ రిమైండర్. ఆఫ్టర్ దట్ ఫైండింగ్ ద కోషంట్ వాల్యూ అండ్ స్టోరింగ్ ఇట్ టు దట్ నంబర్. ఫైనలీ ద నంబర్ విల్ గెట్ రివర్స్ అండ్ రివర్స్ అయిన వాల్యూని నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. రివర్స్ ఆఫ్ ఎ నంబర్ ఈజ్ ఎందులో స్టోర్ అవుతుంది రివర్స్ అయిన నంబర్? రిమైండర్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా మనకు అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ ఇక్కడ వైల్ లూప్ లోనే ప్రింట్ చేసేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఆ స్టెప్ కూడా అవసరం లేదు. సో నౌ రన్ దిస్, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్ అనండి. నౌ యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ 1 2 3 4. ఈజ్ ఇట్ ఫైన్? ఎస్ ప్లీజ్. ఓకే, 2 ways are there. This is one way. Another way is ఇంకో వేరియబుల్ హెల్ప్ తీసుకొని ఇంట్ రివర్స్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని తీసుకొని ఓకే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ ద రిమైండర్ అనదర్ వే ఈజ్ ఓకే మీరేం చేయాలంటే వచ్చిన రిమైండర్ రివర్స్ అనే వేరియబుల్ లోకి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఎలా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే రివర్స్ ఇంటూ 10 చేయాలి. ఇది మ్యాథ్స్ అన్నమాట. రివర్స్ ఇంటూ 10 చేసి ఓకే అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు యాడ్ దట్ రిమైండర్, దెన్ స్టోర్ ఇంటూ దట్ అగైన్ రిమైండర్ రివర్స్ అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఎస్ ప్లీజ్, రివర్స్ ఈక్వల్స్ టు రివర్స్ ఇంటూ 10 ప్లస్ రిమైండర్. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రింట్ దట్ రివర్స్ సిస్ అవుట్. సిస్టమ్ లో వద్ద ప్రింట్ రివర్స్ ఆఫ్ ఏ నంబర్, రివర్స్ ఆఫ్ ఏ నంబర్ ఈ అని చెప్పి నౌ యూ ప్రింట్ దట్ రివర్స్. ఎందులో ఉంటుంది అంటే రివర్స్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాల్యూ రివర్స్ అనే వేరియబుల్ స్టోర్ అవుతూ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ అనదర్ వే. ఇలా అన్న చేయండి, అలా అన్న చేయండి. సో యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ యాజ్ రివర్స్ ఆఫ్ ఏ నంబర్ అనే ఒక మెసేజ్ తో మనం ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నామా రివర్స్ అయిందా లేదా? ఎస్ 1 2 3 4 రివర్స్ అయింది. ఇలా అయినా సరే ఇలా అయినా సరే ఎనీవేస్. ఎస్ ప్లీజ్ మా. సో ఈ వేలో డైరెక్ట్ గా రిమైండర్ కనుక్కొని రిమైండర్ ని ప్రింట్ చేసేసిన ఆఫ్టర్ దట్ యూ నీడ్ టు రిపీట్ దిస్ అప్ టు ద కోషన్ బికమ్స్ 0. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ఇలా అయినా సరే, లేదు ఇంకో వేరియబుల్ హెల్ప్ తీసుకొని ఇంటూ 10 ప్లస్ రిమైండర్ చేసి ఆ రివర్స్ అనే వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేసినా ఓకే. ఎనీవేస్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్ మా. సీ హియర్, దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ఫైండ్ ద రివర్స్ ఆఫ్ ఎ నంబర్ without using array, simple, okay, with a given number. Any doubt in this program? Refer చేయండి. Any doubt please? Okay now? Yes. Voice ma okay now? Yes ma. Yes please. Another student got placed ma in manual testing. Okay. Yashwant అని చెప్పి యశ్వంత్ అమ్మ ఒక నిమిషం. He got 2.6 per annum. 2.6 ఉంది. So yes please. So manual and automation రెండు అడిగారు along with Java also. So we with Jashwant ma. Yes.
జశ్వంత్ 2.6 లాక్ ప్యాకేజ్ వచ్చింది. ఓకే, ఏదో కంపెనీ మాది. ఓకే, తను ట్రిపుల్ ఈ స్టూడెంట్. హీ లిజన్ ఎవ్రీ క్లాసెస్ మా. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్. So once you process your documentations in the office, okay, they will be informing you. Okay, na? Yes, please. They will inform you definitely. Okay. Yes, ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, yes, please. Like that only the students are getting placed. Yes, please, ma. Up to this, any doubt, ma, in this program? Anand Sai, Karunakar, Yashwant Teja, Ajay, Pavan Kalyan, Shirisha, Chaitanya, Surekha. Any doubt here? No, ma'am. Understood ఇక్కడ రివర్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్పి. Yes, please, ma. Any ways you can find it. Either this one or this one. Okay, yes, ma. Now, ఈ రివర్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత you need to say whether given number is palindrome or not. ఇచ్చిన నంబర్ వచ్చిన నంబర్ వట్ మా సారీ మీకు అసైన్ చేసిన నంబర్ పాలిండ్రోమా కాదా అని కనుక్కోవాలి. ఎలాగా ఫైండ్ ఓకే గివెన్ నంబర్ ఈస్ palindrome or not. Given number is palindrome or not. Yes, please. Palindrome అంటే ఏంటి? What is palindrome means? If you reverse that particular number, then you should have to get that original number only. If you are reversing also in the num equals to 1, 2, 3 అని రివర్స్ చేసినా కూడా ఓకే 1, 2, 3 నే అని రావాలి, 3, 2, 1 అని రాకూడదు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 1 అని తీసుకున్నాను, మీరు రివర్స్ చేస్తే 1, 2, 1 నే రావాలి. ఎస్ ప్లీజ్, ఎస్ ప్లీజ్, ఇలాగా. సో హౌ టు ఫైండ్ నౌ 1, 2, 3 అని ఇచ్చాను. ఈ నంబర్ పాలిండ్రోమా కాదా అని కనుక్కోవడం ఎలాగా? When you do the reverse of that particular number, you have to find that it should get that original number only. Reverse చేసినా కూడా you have to get the original number only. It should not change. Then at that time it is called as palindrome. Otherwise it is not a palindrome. Examples for palindrome చెప్పండి. Examples for palindrome వచ్చి 1 to 1 is 1 to 1 reverse చేసినా కూడా 1 to 1 it will come. 111 reverse చేసినా 111. Yes, please. Okay, no. That's it. Okay. Now, yes, please. ఇలాంటి నంబర్స్ ఏమంటామంటే పాలిండ్రోమ్ నంబర్స్ అని అంటాం. స్ట్రింగ్ అయితే కన్నా డాడ్ ని రివర్స్ చేసిన డాడే రావాలి. ఓకేనమ్మా? ఎస్ ప్లీజ్. మ్యాన్ రివర్స్ చేస్తే నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్. మ్యాన్ ఈస్ నాట్ ఎ పాలిండ్రోమ్. ఓకే, లైక్ దిస్. అది స్ట్రింగ్ పాలిండ్రోమ్. ఇక్కడ ఇచ్చిన నంబర్ పాలిండ్రోమా కాదా అని కనుక్కోవడానికి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, ఫస్ట్ ఫైండ్ రివర్స్ ఆఫ్ ఎ నంబర్. రివర్స్ ఆఫ్ ఎ నంబర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అంటే ఏంటి మేడం అంటే ఫస్ట్ లాజిక్. ఈ రివర్స్ ఆఫ్ ఎ నంబర్ మనం లాజిక్ రాసామా, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ లాజిక్ రాయండి. ఫస్ట్ రివర్స్ చేయండి. ఓకే, ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ద రివర్స్ వాట్ విల్ డూ మీన్స్ ఓకే ఒక కండిషన్ రాస్తాం. సో వాట్ విల్ డూ మీన్స్ హియర్ yes please. Here we have written like this nama, int num equals to 1, 2, 3 అని తీసుకున్నామా, num equals to 1, 2, 3. yes please. ఇక్కడ ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్ ఎక్స్ట్రా టెంపరరీ వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను, రివర్స్ అని తీసుకుంటాను. అందుకే ఆ ప్రోగ్రామ్ లో రివర్స్ అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాను ఆల్రెడీ రివర్స్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, రివర్స్ అనే వేరియబుల్ నేను తీసుకుంటున్నాను. ఈ రివర్స్ అనే వేరియబుల్ yes please. yes ma'am. What you will do now, you have to find the reverse of a number. Okay, now and then అక్కడ కోషన్ కూడా కనుక్కుంటున్నాం కదా. ఎస్ ప్లీజ్. కోషన్ కూడా కనుక్కుంటున్నప్పుడు ఆ నంబర్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? బిఫోర్ డూయింగ్ ఎనీ క్యాలిక్యులేషన్ వాట్ ఐ విల్ డూ మీన్స్ ఇంట్ ఓకే ఓల్డ్ నంబర్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాను. ఓల్డ్ నంబర్ ఈక్వల్స్ టు నమ్ లో ఉన్న వాల్యూని నేను ఇంకో వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా? వై మేడం అంటే వై బికాజ్ ఐ వాంట్ టు చెక్. ఓకేనా? ఐ వాంట్ టు చెక్. అందుకే ఇక్కడ బిఫోర్ డూయింగ్ ఎనీ ఆపరేషన్ ఓకే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ నంబర్ లో ఉన్న వాల్యూని ఇంకో టెంపరరీ వేరియబుల్ లోకి అసైన్ చేస్తున్నాను, స్టోర్ చేసి పెట్టేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఓల్డ్ నంబర్ ఆర్ ఒరిజినల్ నంబర్ అని పెట్టుకోండి మీ ఇష్టం.
నంబర్ ని ఇంకో వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను. ఎందుకు మేడం అంటే విల్ టెల్ యూ దట్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ దిస్. ఓకే, ఇంకో వేరియబుల్ లోకి అసైన్ చేసుకుంటున్నాను. ఒరిజినల్ నంబర్ అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను. నౌ ఒరిజినల్ నంబర్ లో ఏముంటుందమ్మా? ఒరిజినల్ నంబర్ లో కూడా 1 2 3 ఉంటుంది. ఓకే, నౌ రివర్స్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? నౌ స్టార్ట్ ద వైల్ లూప్ మా. సారీ ఫర్ దట్. సేమ్ లాజిక్ ఏమా. ఇక్కడ ఏమంటున్నాము? నంబర్ ఎంత వరకు మా? నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయ్యే వరకు రిపీట్ చేస్తూ ఫస్ట్ ఏం కనుక్కోమన్నామా? రిమైండర్ కనుక్కోమన్నాం కదా. ఎస్ ప్లీజ్, ఇంట్ రిమైండర్ ఈక్వల్స్ టు. ఓకేనా? రిమైండర్ ఎలా కనుక్కుంటున్నాము? నంబర్ ని 10 తో డివైడ్ చేయమని అంటున్నాం. ఎస్ ప్లీజ్. ఆఫ్టర్ దట్ రివర్స్ ఈక్వల్స్ టు రివర్స్ ఇంటూ 10. ఓకే ఓకే, రిమైండర్ ని యాడ్ చేయమంటున్నాము. రివర్స్ కి వెళ్ళి యూనిట్ యాడ్ విత్ 10. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్. నో రిమైండర్ ని మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేయండి రివర్స్ కి అంటున్నాం. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ మా? ఫైండ్ ద కోషంట్ వాల్యూ నంబర్ బై 10 అని అంటున్నాం. నౌ విత్ దిస్ యూ విల్ బి రిపీటింగ్, రైట్? ఎస్ ప్లీజ్. ఈ లాజిక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసాను. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ కమ్ డౌన్, యూ నీడ్ టు రైట్ one if condition to find whether it is a palindrome or not. If of what you are comparing here, ఇక్కడ ఒరిజినల్ నంబర్ అండ్ దెన్ రివర్స్ చేసిన నంబర్, ఒరిజినల్ నంబర్ రివర్స్ చేసిన నంబర్ ఈక్వలా కాదా అని మీరు కంపేర్ చేయాలి. ఇఫ్ ఒరిజినల్ నంబర్ ఈక్వల్స్ టు, ఓకే ఓకే, మెథడ్స్ మనం స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ రాయలేదు, ఇంకా మనం వెళ్ళలేదు కాబట్టి స్ట్రింగ్స్ లో వెళ్ళింటే కనుక డాట్ ఈక్వల్స్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం. ఇక్కడ ఏ మెథడ్ లేదు కాబట్టి ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ ఉంది కదా. ఆపరేటర్స్ లో టాపిక్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ ఇస్ దేర్ నా, యూ విల్ బి యూజింగ్ దట్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్. ఈక్వల్ టు రివర్సా అని చెక్ చేస్తున్నాం. రివర్స్ అయిన నంబర్ రివర్స్ లో ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? రివర్స్ అయిన నంబర్ రివర్స్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము. అండ్ ఒరిజినల్ నంబర్ ఏమో మన నంబర్ ని మనం ఒరిజినల్ అనే నంబర్ లోకి స్టోర్ చేసి పెట్టాం. ఈ 2 వేరియబుల్స్ ని మీరు కంపారిజన్ చేస్తున్నారు. ఈ ఒరిజినల్ నంబర్ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు రివర్స్ నంబర్ అయితే కనుక, ఓకే, ఆ రివర్స్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒరిజినల్ నంబర్ అయితే కనుక, దెన్ యు ఆర్ సేయింగ్ వన్ మెసేజ్ దట్ ఓకే నంబర్ ఈజ్ పాలిండ్రోమ్. అంతే కదమ్మా? రివర్స్ చేసినా కూడా ఒరిజినల్ నంబరే రావాలి అంటున్నాం కదా పాలిండ్రోమ్ అంటే. ఓకే, దట్స్ వై యు ఆర్ కంపేరింగ్ దీస్ 2 వాల్యూస్ ఓన్లీ, ఒరిజినల్ నంబర్ అండ్ ద రివర్స్ నంబర్. ఎల్స్ లేకపోతే కనుక దెన్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పాలిండ్రోమ్. నంబర్ ఈజ్ నాట్ ఎ పాలిండ్రోమ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద లాజిక్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఎక్స్ట్రా ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం. ఇంకో వేరియబుల్ ఏదది? ఒరిజినల్ నంబర్ లోకి మన నమ్ లో ఉన్న వాల్యూని స్టోర్ చేసి పెడుతున్నాం. సో లాజిక్ రివర్స్ చేసే లాజికే రాసాం. ఓకేనమ్మా? నౌ యు ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ దీస్ 2 వాల్యూస్. Original number is equal to the reverse number అయితే then you are saying that it is a palindrome, or else you are saying that it is not a palindrome. With this condition only you can prove that it is a palindrome or not. ఓకే, సో అందుకే రివర్స్ చేసే లాజిక్ రావాలి. దాని తర్వాత ఇఫ్ కండిషన్ మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో నంబర్ గ్రేటర్ దాన్ అన్న తీసుకొచ్చి చెప్పాను, దెన్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు అని కూడా తీసుకోవచ్చు అన్నాను, మీ ఇష్టం. అదే కదా ఇక్కడ రాశాను. ఇక్కడ వచ్చి నాట్ ఈక్వల్స్ టు అని పెట్టాను, ఇక్కడ greater than అని పెట్టాను. ఓకేనా? Now come down here. After that what I have stored my, see here, first from starting onwards int num equals to 121 తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఒరిజినల్ నంబర్ అనే వేరియబుల్ లోకి నమ్ లో ఉన్న వాల్యూ స్టోర్ చేసి పెట్టాను. రిమైండర్ ఈక్వల్స్ టు 0, రివర్స్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఈ 2 టెంపరరీ వేరియబుల్స్ హెల్ప్ తీసుకొని నేను ఇక్కడ రివర్స్ చేసేసాను. రివర్స్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ నంబర్ ఈక్వల్స్ టు ద రివర్స్ నంబర్, రివర్స్ అయిన వాల్యూ, if they are equal, then you are saying that it's a palindrome number, or else you are saying that it is not a palindrome. Now save this and run this, run as Java application. You are saying that it is a palindrome number. Why? Because original number is 121. Reverse చేసినా కూడా మనకు 121 వస్తుంది కాబట్టి 121 double equals to 121, it is a palindrome. Or else you take that 1 2 3. Okay, 1 2 3. Yes please. రివర్స్ చేసినా కూడా 1 2 3 వస్తుందా? 3 2 1 వస్తుంది కాబట్టి it is not a palindrome. Not a palindrome. So find out my output.
Yes, please. So like this, just to keep that extra one variable help and if else condition. So first of all, you need to have the coding of a reverse of a number. After that, keep the if condition. So like this, you can find the palindrome or not. Given number is palindrome or not. So ma, any doubt it here? Any doubt ma? Yes, please. Yes, ma. Please tell me any doubt. Palindrome, okay na? So see here, ma. If you have any doubt, please tell me. Number equal greater than నాట్ ఈక్వల్ టు కూడా పెట్టచ్చు మీరు. నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్. యూ విల్ గెట్ ద సేమ్. మనం గ్రేటర్ దాన్ పెట్టామా, నాట్ ఈక్వల్ టు పెట్టామా? సో కండిషన్ చూడండి, ఏం తీసుకున్నాం? 123 ఈజ్ నాట్ ఎ పాలిండ్రోమ్. 123 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 3 to 1 కదా. ఇక్కడ 123 నాట్ ఈక్వల్స్ టు రివర్స్ చేస్తే 3 to 1 వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఎల్స్ పార్ట్ నాట్ పాలిండ్రోమ్. ఎస్ మా, ప్లీజ్ టెల్ మీ ఎనీ డౌట్. మ్యామ్ ఇక్కడ రివర్స్ ఈక్వల్ టు రివర్స్ ఇంటూ 10 ప్లస్ రిమైండర్ అంటే దాని క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటి మ్యామ్? క్యాలిక్యులేషన్ ఏమొస్తుంది? సేమ్ వస్తుంది కదా మరి. రివర్స్ లో ఏముంది? మరి స్టార్టింగ్ 0 ఉంది. ఫస్ట్ టైం రివర్స్ లో ఏం స్టోర్ వస్తుంది అంటే, ఏం స్టోర్ అవుతుంది అంటే రిమైండర్ స్టోర్ అవుతుంది. సో రివర్స్ ఇంటూ 10 ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం 1 2 3 క్యాలిక్యులేషన్ లో రిమైండర్ ఏమొస్తుంది మా అక్కడ? రిమైండర్ 3 వస్తుంది. రిమైండర్ ఫర్ ద రిమైండర్ యు ఆర్ గెటింగ్ 3. దెన్ రివర్స్ లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది? ఫస్ట్ టైం రివర్స్ లో ఏముంది? 0 ఉంది. 0 ఇంటూ 10 జీరోనే కదా. 0 ప్లస్ రిమైండర్ స్టోర్ చేస్తున్నారు. రిమైండర్ ఎంత? 3 ఉంది. అంటే రివర్స్ లో ఎంత స్టోర్ అవుతుంది? 3 స్టోర్ అవుతుంది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ రివర్స్ ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? అండ్ దెన్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ హియర్? నమ్ ఈక్వల్స్ టు 12 ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ. ఫస్ట్ టైం ఇలా ఈ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ 12 కోఎఫిషియంట్ వాల్యూని మీరు నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 ట్రూ అవుతుంది. Then again you will find the remainder. What will be the remainder if you divide with the 12? 2 is the remainder. Okay, 2 is the remainder. Okay, reverse ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? రివర్స్ ఇంటూ 10 అంటే 30 ఇంటూ 10 ఎంతమా? 30 ఇంటూ 10 ఎంత అయింది? 30 ప్లస్ రిమైండర్ ఎంత ఉంది? 2 అంటే ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు? రివర్స్ లో 32 అవుతుంది. ఓకేనా? నౌ రిమైండర్ మళ్ళీ మా కోషంట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద కోషంట్ వాల్యూ? వెన్ యూ డివైడ్, వాట్ ఈస్ ద నంబర్? 12. 12 ని 10 వన్స్ కదమా? 1 అవుతుంది కోషంట్ వాల్యూ. అగైన్ యూ చెక్ ద కండిషన్ 1 ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 ట్రూ కాబట్టి రిమైండర్ ఏమొస్తుంది? 1 వస్తుంది రిమైండర్. ఓకే, అండ్ దెన్ రివర్స్ ఏమవుతుంది? సో రివర్స్ లో ఎంత ఉంది? 32 ఉంది లేటెస్ట్ వాల్యూ. 32 ఇంటూ 10 ఎంత? 320. 320 ప్లస్ రిమైండర్ ఎంత? 1 ఈక్వల్స్ టు ఎంతమా? 321. అంటే రివర్స్ అయిపోయింది అక్కడికే. 321 వచ్చేసింది రివర్స్ వాల్యూ. అండ్ దెన్ నా కోషంట్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? కోషంట్ వాల్యూ ఈజ్ 0. 0 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 నా? ఫాల్స్. లేదా గ్రేటర్ దాన్ పెట్టి కూడా చూడండి. 0 గ్రేటర్ దాన్ 0 ఈక్వల్ టు పెట్టలేదు. ఇక్కడికి స్టాప్ అయిపోతుంది. స్టాప్ అయిపోతే కనుక మనం ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాము? రివర్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. అవుట్ రివర్స్ వాల్యూ ప్రింట్ చేసేస్తున్నాం. ఓకేనా? రివర్స్ వాల్యూని ఏముందంటే 321 ఉంది లాస్ట్ లో. ఓకేనా? నౌ రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. 321 is the reverse. So that's why మనం ఇచ్చిన వాల్యూ 1 2 3 రివర్స్ చేస్తే 321 వచ్చింది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పాలిండ్రోమ్. పైనమా ఇలానే చేయొచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా రిమైండర్ ని ప్రింట్ చేసేయచ్చు. డైరెక్ట్ గా రిమైండర్ ని ప్రింట్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఎలా అవుతుంది మా? రిమైండర్ ని మనము తీసుకోవాలి. రిమైండర్ ని తీసుకుంటూ రావాలి ఒక్కొక్కటి. అప్పుడు వీలు కాదు కాబట్టి ఇక్కడ రివర్స్ అనే వేరియబుల్ హెల్ప్ తీసుకొని తీరాలి. ఓకే, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద వైల్ వీ నీడ్ టు కంపేర్. సో దట్స్ ఇంకో టెంపరీ వేరియబుల్ హెల్ప్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకేనమ్మా?
This is what no? How to find the given number is palindrome or not. How to reverse a given number. ఈ టూ ప్రోగ్రామ్స్ కన్ఫర్మ్ గా వస్తున్నాయి. ఓకే, సో స్టార్ ప్యాటర్న్స్ కన్ఫర్మ్. ఓకే, ఈ రివర్స్ ఫైండింగ్ ద పాలిండ్రోమ్. ఓకేనమ్మా, ఇది ఎస్ ప్లీజ్. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందో రెఫర్ చేయండి. అజయ్, కరుణాకర్, చైతన్య, నిశాంత్, పవన్ కళ్యాణ్, రజిత, ఎవ్రీవన్, శిరీష, సురేఖ, No, Teja, ma'am. fine, right? Yes, please, ma'am. Now, how to count the number of digits in a given number? Count చేయాలి. Another program, ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు. Count the number of digits. Yes, please. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 తీసుకున్నాను. నేను సమ్ అనట్లేదు. సమ్ అంటే సమ్ ప్లస్ ఐ అని లూప్ లో రాసేస్తారు. సమ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ అని అంటున్నారు. అడిషన్ కాదు మనకు కావాల్సింది. ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఆ నంబర్ లో? 1 2 3 4 5 తీసుకుంటే ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? 5 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఈజ్ 5 అని రావాలి. అర్థమవుతుందమ్మా? సో హౌ టు కౌంట్ ద నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ ఏ గివెన్ నంబర్. ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ? నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఈక్వల్స్ టు 6 అని వచ్చిందా? ఏం తీసుకున్నాను ఇక్కడ? నమ్ లో 1 2 3 4 5 6 అని తీసుకున్నాను. హౌ యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్? బై యూజింగ్ మ్యాథ్స్ ఓన్లీ హియర్ అగైన్. జస్ట్ ఎస్ మా, ఎంతవరకు రిపీట్ చేయాలో మనకు తెలియదు కదా. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ నంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ వి డోంట్ నో హియర్. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ వైల్ లూప్ హియర్. ఓకే, వచ్చిన కౌంట్ మనకి ఏం కనుక్కోవాలి? కౌంట్ కనుక్కోవాలి. కౌంట్, అందుకే ఒక వేరియబుల్ హెల్ప్ తీసుకున్నాను. కౌంట్ అని ఒక వేరియబుల్ పేరు పెట్టాను. ఆ కౌంట్ వేరియబుల్ డిఫాల్ట్ గా 0 పెట్టాను. ఓకేనా? నౌ రిపీట్. ఎంత వరకు? ఇచ్చిన నెంబర్ నాట్ ఈక్వల్ టు, ఐ మీన్ టు సే నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే గ్రేటర్ దాన్ 0 అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, అప్పుడు until that I will be repeating this loop. Inside this, what I am getting is just to find the quotient value. Okay, find the quotient value. Quotient value ni find out చేయండి ఫస్ట్. quotient value ని find out చేయండి. ఎస్ ప్లీజ్. quotient value తో మనం ఏం చేయొచ్చు మేడం అంటే డిజిట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మనం ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో రెఫర్ చేయండి. మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాను? కౌంట్. కోషన్ వాల్యూ తీసుకొని నమ్ లోనే స్టోర్ చేస్తున్నాను. వచ్చిన కోషన్ వాల్యూతోనే ఈ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. ఎన్ని టైమ్స్ మీకు కోషన్ వాల్యూ వస్తున్నాయో అన్ని టైమ్స్ అక్కడ కౌంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకే కోషన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వెంటనే కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ అన్నాను. అంటే కౌంట్ ని నేను ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. కౌంట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? కౌంట్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? కౌంట్ ఈక్వల్స్ టు కౌంట్ ప్లస్ అని మీనింగ్. కౌంట్ ప్లస్ 1 అని మీనింగ్. కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ అంటే మీకు తెలుసు అది. Now, first of all, see, Mano. Yes, please. What is the first value here? First time, ma. What it will become now? Num lo emundi ma? First time. Num is greater than 0 or not? Yes, it is greater than 0. Ento undi num lo. So 1 3 1 2 3 4 5 6 is greater than 0. First time it is true. While is true. So that's why you will enter inside the loop. Okay. Quotient value find out chestunnaru. Num equals to, what is the quotient value when you divide by this 10 ma? Quotient value emotundi? So when you divide this 1 2 3 4 5 6 by 10, what will be the quotient value? Anyone? Yes, please. What? 6 1 2 3 4 5. అవునా? సో 10 నంబర్ అదే కదా నేను మెన్షన్ చేస్తాను. లాస్ట్ 5 డిజిట్స్ వస్తాయి. నమ్ లో ఎంత పెట్టాను మా? 1 2 3 4 5 6. సో వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ? కోషంట్ కావాలి, రిమైండర్ కాదు. 1 2 3 4 5 6 ని 10 మంత్స్ ఫస్ట్ పోతుంది మా. సో ఇది ఫాస్ట్నెస్ రావట్లేదు. ఓకే, దెన్ 2 వస్తుంది రిమైండర్. సో పక్కన వాల్యూ తీసుకుంటా. 23 విల్ కమ్. ఓకే, 10 2s హౌ మచ్? 20 విల్ కమ్. Then remainder is what? 3 you will get. And then next value ఏది? డ్రాప్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వాల్యూ 4 is the next value. Okay, 10 3 is 30 will come. Okay, and then what is the remainder now? 4. So another number drop చేయండి. ఏది number ఇక్కడ? 5. So you will take the 5 now. So 10 4s 40 you will get. And then what is the remainder now? 45 minus 40. 5 is the remainder. And then another number drop చేసుకుంటున్నారు. ఏది మాది? 6. 56 అంటే ఎంతమా ఇక్కడ?
10 5s 50. The remainder you are getting as a 6, but I am not taking the remainder here. What I am taking? Quotient value I am taking. So what is the quotient value? 1, 2, 3, 4, 5 is the quotient value. So first time you are getting the quotient value as 1, 2, 3, 4, 5. After immediately I am counting the count here. Okay, na count value ni increase చేస్తున్నాను. So now count equals to how much? Count equals to 1 అయింది. First count లో 0 ఉంది. Count equals to 1 అయింది. Again loop repeats. నమ్లో ఎంత ఉంది ఇప్పుడు? నమ్లో ఎంత ఉంది? Second time ఇప్పుడు. What is the second time now? So tell me the second step now. At the second step, నమ్ ఎంత ఉంది మా? 1, 2, 3, 4, 5 ఉంది. 1, 2, 3, 4, 5 is greater than 0. Yes, 1, 2, 3, 4, 5 is greater than 0. Okay, greater than 0 కాబట్టి ఈ కండిషన్ ఏమైంది? True అయింది. Now, once the condition is true, again you need to find the quotient value. నమ్ లో quotient value ఎంత ఉంటుంది మా? ఇప్పుడు 1, 2, 3, 4 ఉంటుంది. ఒక వాల్యూ తగ్గుతుంది. 1, 2, 3, 4 ఉంటుంది. ట్రై చేయండి. 1, 2, 3, 4 ఉంటుంది. Now, immediately count అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. Count equals to ఆల్రెడీ 1 ఉండింది. 1 + 1 2 అయింది. ఇప్పుడు కౌంట్. అండ్ దెన్ థర్డ్ స్టెప్ నా అగైన్ థర్డ్ స్టెప్ లో ఏమైంది మా? ఇప్పుడు క్వోషంట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? 1, 2, 3, 4 వచ్చింది. 1, 2, 3, 4 is greater than 0. Yes, it is true again. Then again you are finding the quotient value. What is the quotient value? 1, 2, 3 now. 1, 2, 3 is the quotient now. So immediately you are counting the increase count value now. Count value now. Again fourth step na. Fourth step what is the 1, 2, 3 is greater than 0. True kabatti. What is the quotient now? 1, 2. 1, 2 is the quotient now. Okay. Immediately you are increasing the count value. Count equals to 4 now. Again, fifth step ma. What is the quotient value? 12. 12 is greater than 0. Yes, true. అందుకే నమ్ ఎంత వస్తుంది మా? లాస్ట్ 1 వస్తుంది. So count immediately you are increasing. Count equals to 5. Again, is greater than 0. True. So sixth step లో ma 1 is greater than 0. True కాబట్టి what happens మనం? Quotient value ఏం వస్తుంది మా? ఇప్పుడు 0 అవుతుంది. ఇక్కడ ట్రూ అయింది కాబట్టి మనము క్వోషంట్ వాల్యూ తెలుసుకున్న తర్వాత కౌంట్ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. కౌంట్ ఈక్వల్స్ టు 6 అయింది. ఇప్పుడు సెవెంత్ టైం క్వోషంట్ వాల్యూ ఏముంది మా? 0. 0 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అన్నాం. ఈక్వల్ టు చెప్పలేదు. అందుకే ఇక్కడికి స్టాప్ చేస్తుంది. లూప్ ఫాల్స్ అయిపోతుంది. దెన్ యూ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వైల్ లూప్. మనకి ఏం కావాలి? కౌంట్ కావాలన్నాం. అంటే కౌంట్ ఈక్వల్స్ టు 6 కరెక్ట్ వచ్చిందా? లాస్ట్ కౌంట్ ఏముంది? 6 ఉంది. అదే ప్రింట్ చేస్తున్నాం. వైల్ బయటకు వచ్చేసి జస్ట్ ప్రింట్ దట్ కౌంట్ వేరియబుల్. నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ ఎ గివెన్ నంబర్ ఈజ్ అని పెట్టేసి ఒక మెసేజ్ కౌంట్ అనే వేరియబుల్ ని మీరు ప్రింట్ చేయండి. నా కౌంట్ ఈక్వల్స్ ఏముంది మా? 6 అయినా ఇక్కడ? ఎస్, నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ 6. ఎస్ ప్లీజ్, లైక్ దిస్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. జస్ట్ ఫైండ్ ద కోషంట్ అండ్ విత్ దట్ కోషంట్ వాల్యూ, ఓకే, యూ విల్ రిపీట్ దట్ లూప్ until it becomes a 0. Quotient becomes a 0. Okay, so meanwhile you will be increasing that count variable in the middle. At the time of after finding the quotient, okay, immediately you increase the count variable. Yes, please. This is the logic to count the number of digits in a given variable. Find the sum of the digits in a given variable అనట్లేదు. Okay, కౌంట్ ద నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అన్నా. ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో మీకు ఇచ్చిన నంబర్ లో అని. ఓకేనా? 5 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, 10 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? సో ఐ విల్ గో అండ్ ఇంక్రీజ్ హియర్ 7, ఓకే, 8, 9 ఇవి ఇస్తున్నాను. ఓకే, నౌ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ దేర్? రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 9 ఉన్నాయమ్మా? ఎస్ ప్లీజ్. So find it now. It is working kada? Yes, like this it will work now. Okay. So any doubt here? Any doubt here ma? So ఇదంతా మనం ఏం చేయొచ్చండి? ఇవన్నీ తీసేస్తున్నాను ఈ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. ఓకే, సో మీకు ఫార్వర్డ్ చేయాలి కదా నోట్స్. ఇదంతా విల్ రిమూవ్ దిస్. సో ఫస్ట్ టైం ఇట్ విల్ వర్క్ లైక్ దిస్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను, కింద మెన్షన్ చేశాను. ఓకేనా? ఎస్ దిస్ ఫస్ట్ టైం. ఇవన్నీ స్టెప్స్ 7 స్టెప్స్. సో ప్రీవియస్ తీసుకోనండి, ఇక్కడ వరకు 6 వరకు తీసుకున్నాం. మళ్ళీ ఆ స్టెప్ రాలేదు మేడం అవుట్పుట్ అని చెప్తారని అక్కడ 6 వరకు పెట్టాను. సో రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్, ద కౌంట్ ఈస్ 6 ఓన్లీ.
So find out ma. Any doubt ma here? Any doubt ma? Refer చేయండి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి మా. అక్షయ్, ఆనంద్ సాయి. ఓకే. So many students ma. తేజ, శిరీష, సురేఖ, నిశాంత్, అజయ్, చైతన్య. రెఫర్ చేయండి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి మా. సురేఖ, రజిత, కరుణ. No other chance. Okay. Just with the quotient value, we are repeating the loop. See here. Just by finding the quotient value, we are repeating the loop here. Whenever we are repeating the loop, we are increasing the count variable here. That's it. Okay. So that is what, ma'am. Okay. So this is how we can count the number of digits in a given number. We can reverse a number and we can print whether that number is one in Rome or not. Factorial we have seen. Fibonacci series we have seen. Reverse also we have seen. Palindrome is also we have seen. And star patterns also we have seen. Okay. How to print a table we have seen. Okay, Nama. So inka emunna ikkada? Yes, please. అరే కాన్సెప్ట్ వెళ్తే కనుక డూప్లికేట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా రెఫర్ చేద్దాం. ఓకే. సో అట్ ఏ టైమ్ విల్ బి టేకింగ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ and we'll store into the array, and then from that array elements we'll be finding which one is a duplicate. Okay, that one we will see in arrays concept. Okay, up to this any doubts ma? With the loopings, okay na, with the loopings we have told each all programs. With the loopings we have seen all the programs. Up to this any doubt ma? Yes please. So this ends our what ma? No, okay. This ends our entire, okay, the control statements is topic. Control statements are topic. So both conditional statements and looping statements are both completed now. With this, looping statements completed and no, looping statements completed and then if decision statements also completed, in the middle we have seen the break also. Okay. Yes, please. Then any doubt ma after this? After this, any doubt ma? Alright, topic completed. Then we need to move the arrays. Tomorrow we'll see the arrays topic. Is it fine? Any doubt here after this? How to use the for loops, how to use the while, how to use the do while, how to use the if condition. Okay, switch case also important ma. Okay, how to use them. Differences between for loop and while and do while. Okay. So these are the questions they are asking ma. With the programs, including programs they are asking. Each and every start pattern, please. Each and every start pattern also we have seen. Yes, ma'am. Someone was telling. Please tell me. Oh, the panacea, please. చెప్పండి మా, ఎనీ డౌట్? ఆనంద్ సాయి, చైతన్య, పవన్ కళ్యాణ్, కరుణాకర్. No, ma'am, please. No fine, right? Up to this, are you? Do you asking these questions, please? రజిత, yes, please. కొంచెం కూర్చొని మీరు మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు. ఓకే, యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ లెవెల్ వీఆర్ గెటింగ్ ద జాబ్స్. ఎస్ ప్లీజ్, కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ మా. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్. మనం ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ రండి. ఇవే ప్రోగ్రామ్స్ కాదు, మీకు వచ్చిన మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతున్నా, మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి ఏమేమి అడుగుతున్నారని. ఓకే, కంపల్సరీగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. శిరీష, సురేఖ, తేజ, ఎవ్రీవన్. ఓకే, సో ప్లీజ్ మా, ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ దిస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను. టుమారో విల్ సీ అబౌట్ అరేస్ టాపిక్ దెన్. సో ఫైన్, రైట్? విల్ స్టార్ట్ విత్ అరేస్ టాపిక్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. Now I will end the class now. No problem, right? Yes, ma, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఓకేనా సురేఖ? ఓకే.